یہ آکاشوانی حیدرآباد ہے۔ اب آپ ایاز احمد سے علاقائی خبریں سنیے۔ سب سے پہلے اہم خبریں۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ ملک اب کمانڈ کنٹرول پالیسی سے آگے بڑھ کر خود انحصار کی پالیسی پر کارگر ہے تاکہ کووڈ کے بعد کے حالات کے لیے خود کو تیار کر سکے۔ تلنگانہ میں سیمنٹ فیکٹریز نے غریبوں کے لیے ڈبل بیڈ روم مکانات کی تعمیر کے لیے سیمنٹ کا ایک تھیلا 230 روپے میں دینے پر رضامندی ظاہر کی ہے۔ کووڈ سے زیادہ متاثر ہونے والے علاقوں میں مرکزی ٹیم کے دورے جاری ہیں۔ نیشنل انسٹی ٹیوٹ رینکنگ فریم ورک میں NIT ورنگل کی رینکنگ میں بہتری آئی ہے۔ NIT ورنگل کا رینک گزشتہ 26 کے مقابلے اب 19 ہوا ہے۔ تلنگانہ میں جنوب مغربی مانسون کی آمد ہو چکی ہے اور ریاست کے کئی مقامات پر بارش ہو رہی ہے۔ اب خبروں کی تفصیل۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ ملک اب کمانڈ کنٹرول پالیسی سے آگے بڑھ کر خود انحصار کی پالیسی پر کارگر ہے تاکہ کووڈ-19 کے بعد کے حالات کے لیے خود کو تیار کر سکے۔ وزیر اعظم نے آج ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے انڈین چیمبر آف کامرس کے کولکتہ میں منعقدہ 95ویں سالانہ پلینری سیشن سے خطاب کیا۔ اس موقع پر وزیر اعظم نے حکومت کی عوام دوست عوام کی تحریک پر مبنی اور ماحول دوست پالیسیوں کو اجاگر کیا۔ نریندر مودی نے کہا کہ یہ موقع جرأت مندانہ فیصلے کرنے اور آگے بڑھ کر سرمایہ کاری کرنے کا ہے تاکہ ملک میں عالمی مسابقت کا سامنا کرنے والی مضبوط گھریلو سپلائی چین کو تیار کیا جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ ملک اس وقت مختلف محاذوں پر کئی چیلنجوں سے نمٹ رہا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ یہ چیلنجز ملک کے عزائم کو مزید مستحکم کر رہے ہیں۔ خود مکتفی بھارت کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ ملک چیلنجوں کو مواقع میں تبدیل کرے گا اور کووڈ کے بعد پیدا ہونے والے حالات میں خود انحصاری کی راہ اہم ثابت ہوگی۔ تلنگانہ میں سیمنٹ انڈسٹری نے کووڈ کے بعد پیدا ہونے والے حالات میں ریئل اسٹیٹ سیکٹر کی مدد کے لیے سیمنٹ کی قیمتوں میں کمی کرنے سے اتفاق کیا ہے۔ تلنگانہ کے وزیر صنعت کے تارک راما راؤ نے ریاستی وزیر امارات و شوارع پرشانت ریڈی کے ہمراہ سیمنٹ فیکٹری کے نمائندوں کے ساتھ اجلاس منعقد کیا۔ سیمنٹ انڈسٹری نے غریبوں کے لیے ڈبل بیڈ روم مکانات کی تعمیر کے لیے سیمنٹ کا ایک تھیلا 230 روپے میں فراہم کرنے پر رضامندی ظاہر کی۔ ریاستی حکومت کے مطابق اس شعبے سے وابستہ افراد کو تربیت فراہم کرنے کے لیے حضور نگر میں ایک ٹریننگ سینٹر قائم کیا جائے گا۔ سیمنٹ انڈسٹری سیمنٹ کی قیمتوں میں کمی کے تعلق سے جلد فیصلہ کرے گی۔ مرکزی حکومت نے آج بتایا کہ ملک میں کورونا وائرس سے صحت یاب ہونے والوں کی شرح 49.21% تک پہنچ گئی ہے اور اب تک جملہ 1,41,029 افراد صحت یاب ہو چکے ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 5,823 افراد صحت یاب ہوئے ہیں۔ اسی دوران انڈین کونسل آف میڈیکل ریسرچ نے ایک ہی دن میں سب سے زیادہ 1,50,000 ٹیسٹ انجام دیے۔ محکمہ صحت کے مطابق پچھلے 24 گھنٹوں میں 9,996 نئے معاملے سامنے آئے اور مجموعی کیسز کی تعداد 2,86,579 ہو گئی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 357 افراد اس وبا کی وجہ سے فوت ہوئے ہیں اور ملک بھر میں اب تک 8,102 افراد کی جان گئی ہے۔ تلنگانہ میں کورونا وائرس سے کل 191 افراد متاثر ہوئے ہیں جبکہ اس وبا سے 8 افراد کی جان گئی ہے۔ ریاست میں کورونا وائرس کے کیسز کی مجموعی تعداد 4,111 ہو گئی ہے۔ حیدرآباد میں سب سے زیادہ 143 معاملے سامنے آئے ہیں۔ میڈچل اور سنگاریڈی اضلاع میں 11 اور رنگاریڈی ضلع میں 8 زیادہ کیسز درج کیے گئے۔ تلنگانہ میں کورونا سے صحت یاب ہونے والے افراد کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے۔ ریاستی محکمہ صحت کے بلیٹن کے مطابق 75 مریض مکمل طور پر صحت یاب ہو چکے ہیں اور انہیں اسپتال سے ڈسچارج کر دیا گیا۔ آندھرا پردیش میں کورونا وائرس کے معاملے میں اضافہ درج کیا گیا۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 182 تازہ معاملے سامنے آئے جبکہ 2 مریضوں کی موت ہو گئی۔ ریاست میں مجموعی کیسز کی تعداد 5,429 ہو گئی ہے۔ حیدرآباد کے گاندھی اسپتال میں جونیئر ڈاکٹروں کا احتجاج جاری ہے۔ اس احتجاج کی وجہ سے طبی خدمات متاثر ہو رہی ہیں۔
जूनियर डॉक्टर्स मंगल से उस वक्त से एहतजाज कर रहे हैं जब कोरोना वायरस से फौत हुए एक मरीज़ के रिश्तेदारों ने एक डॉक्टर पर हमला किया था। रियासती वज़ीर सेहत ने एक मरतबा फिर हड़ताली डॉक्टरों से अपना एहतजाज ख़त्म करने और ख़िदमत बहाल करने की अपील की। उन्होंने यकीन दिलाया कि हुकूमत उनके मुतालबात पर गौर करेगी। हड़ताली डॉक्टर्स के मुतालबात में ये भी शामिल है कि कोरोना वायरस का इलाज गैर मरकूज़ किया जाए और अस्पतालों में नीम फौजी दस्तों को तैनात किया जाए। ये ख़बरें आपकी खिदमत में आकाशवाणी हैदराबाद से नशर की जा रही हैं। एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ने लॉकडाउन की मुद्दत के दौरान 11,500 करोड़ रुपए मालियाती 36 लाख दरख्वास्तों को मंजूरी दी गई। मरकज़ी ममलिकती वज़ीर दाखिला किशन रेड्डी ने कहा कि मरकज़ी हुकूमत के फलाही इक़दामात में हमेशा वर्किंग क्लास को शामिल रखा गया है। जॉइंट सेक्रेटरी संजय जाजू की क़यादत में मरकज़ी टीम ने रियासती हुकाम के हमरा आज दूसरे दिन भी कोविड-19 पर काबू पाने के इक़दामात पर तबादले ख्याल किया। मरकज़ी टीम ने जियागुड़ा समेत मुख्तलिफ कंटेनमेंट जोन और दीगर क्वारंटीन मराकज़ का दौरा किया। कोरोना वबा पर काबू पाने के लिए मरकज़ी टीम मुकामी हुकाम के साथ शहर और उसके आसपास के इलाक़ों में अपना ताउन पेश कर रही है। नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क के इंजीनियरिंग ज़ुमरे में NIT वरंगल को 19वां मुकाम हासिल हुआ है। NIT वरंगल गुज़िश्ता साल 26वें मुकाम पर था। अब इसकी रैंक में मज़ीद बेहतरी आई है। NIT के डायरेक्टर प्रोफेसर MV रमना राव ने इस अहम हुसलियाबी में ताउन करने वालों को मुबारकबाद पेश की और कहा कि इदारे ने 5 पैमानों में अपना मुज़ाहरा बेहतर किया है। NIT वरंगल के मजमूई रैंक में भी बेहतरी आई है। गुज़िश्ता साल 61 के मुकाबले इस साल 46वां रैंक हासिल हुआ है। नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास मुल्क का आला तालीम का सबसे बेहतरीन इदारा करार पाया है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु को दूसरा मुकाम और IIT दिल्ली को तीसरा मुकाम मिला है। मिरांडा हाउस को बेहतरीन कॉलेज करार दिया गया। इसके बाद लेडी श्री राम हिंदू कॉलेज को फहरिस्त में शामिल किया गया। महबूब नगर टाउन में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 1500 से ज़ायद बैंक अकाउंट होल्डरों ने माली इमदाद की रकम निकाली। CSC सेंटर ऑपरेटर संपत कुमार ने बताया कि कई इस्तीफादा कुनिंदगान उनके मरकज़ आ रहे हैं ताकि वो जनधन योजना अकाउंट में मुंतकिल की गई रकम को निकाल सके। जुनूब मगरबी मानसून ने तेलंगाना में दस्तक दे दी है। गुज़िश्ता चंद दिनों से रियासत में मानसून से कबल बारिश हो रही थी। महकमे मौसमियात ने इस महीने के पहले हफ्ते में मानसून की आमद की पेश क़यासी की थी। जुनूब मगरबी मानसून ने निज़ामाबाद और पेदापल्ली में दस्तक दी और कल से ही रियासत के बेशतर इलाक़ों में औसत भारी बारिश हो रही है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान भूंगीर में सबसे ज़्यादा 17.04 सेंटीमीटर बारिश दर्ज की गई। खलीज बंगाल में क़ायम हवा के कम दबाव के मरकज़ के ज़रिए असर आइंदा 24 घंटों में भी रियासत के मुख्तलिफ मकामात पर शदीद बारिश का इम्कान है। आखिर में बुलेटिन की ख़ास ख़बरें एक मरतबा फिर सुन लीजिए। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि मुल्क अब कमांड कंट्रोल पॉलिसी से आगे बढ़कर ख़ुद इन्हिसार की पॉलिसी पर कारगर है ताकि कोविड के बाद के हालात के लिए ख़ुद को तैयार कर सके। तेलंगाना में सीमेंट फैक्ट्रीज ने गरीबों के लिए डबल बेडरूम मकानात की तामीर के लिए सीमेंट का एक थैला 230 रुपये में देने पर रजामंदी जाहिर की है। कोविड से ज़्यादा मुतासिर होने वाले इलाक़ों में मरकज़ी टीम के दौरे जारी हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क में NIT वरंगल की रैंकिंग में बेहतरी आई है। NIT वरंगल का रैंक गुज़िश्ता 26 के मुकाबले अब 19 हुआ है। और तेलंगाना में जुनूब मगरबी मानसून की आमद हो चुकी है और रियासत के कई मकामात पर बारिश हो रही है। आकाशवाणी हैदराबाद से इलाक़ाई ख़बरें ख़त्म हुई।